انتہائی قابل احترام آج کی اس پروکار تقریب کے صدر پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ آلات کشمیر کی مرکزی نائب صدر محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ، انتہائی قابل احترام آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف حلقہ وسطی باغ جناب سردار تنویر الیاس صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما جناب محترم صغیر بیگ صاحب، چودھری طارف ایڈوکیٹ صاحب، ڈاکٹر محمد بشیر صاحب، اور انتہائی قابل احترام جناب محترم امتیاز طاہر صاحب، اپنا ایڈوکیٹ مختار صاحب، جناب میرے دوست میرے بڑے بھائی جناب سردار لیاقت بیگ صاحب، نائب شعیب بیگ صاحب، ڈاکٹر حفیظ صاحب، اور معذرت سے چونکہ ہمارے سیاست کا ایک ایسا سفر رواں دواں ہے کہ ہم محترم راجہ اشفاق صاحب کا نام بھول گیا کہ بہت سارے ہمارے باہر سے جو ہمارے حلقہ پوائنٹ سے ہمارے مہمان سردار صغیر اپنا تنویر الیاس صاحب کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، ان کے ساتھ ابھی شناسائی نہیں ہے، محترم امتیاز شاہین صاحب، اور آئی ایس ایف آلات کشمیر کے صدر جناب جبار مغل صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور میری اس طرف بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ تنویر الیاس صاحب، آپ سے مخاطب ہونے سے پہلے چند لوگوں کی اس حالت پر کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر باچوں کے خزینوں میں، نہ پوچھن ہرکا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھن ہرکا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جناب سب سے پہلے تو میں سردار تنویر الیاس صاحب آپ کو سری آویڑا آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جناب سردار صاحب، میں نے اس دن بھی جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کچھ ماضی کے ایسے رویے ہیں، کوئی قصور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 5-10% جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ زیادہ قصوروار ان لوگوں کو ٹھہراتا ہوں جو یہ برادریوں کے چرن تو بھیجتے ہیں لیکن اس وقت ان کو استعمال کر کے ان معصوم لوگوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتل عام کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ بڑے ایک جگتی وابستگی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ایک گھر کے اندر میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت مسائل کے ساتھ جو ہے وہ لوگ زندگی کی گزر بسر کر رہے ہیں۔ جناب سردار صاحب، جب آپ کا ٹکٹ کا ڈیسیژن ہوا تو میں خود اور میرے کچھ دوست جو ہے وہ بڑی ریزرویشن رکھ رہے تھے، اور ان کے اندر ظاہر ہے آپ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں تھا، اور ماضی کے وہ سارے جو معاملات ہیں، ماضی کے وہ سارے جو کردار ہیں وہ ان کے سامنے موجود تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحفظات جو ہے وہ ان کے بجا طور پر موجود تھے، لیکن اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ بھائی آپ کے ساتھ پہلے سے مل چکے تھے، لیکن جب محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ نے آپ کو جوائن کیا تو انہوں نے ہمیں بلا کر کہا کہ یہ وہ لوگ آپ کے حلقے میں داخل ہوئے ہیں، اور اس طرح ہمارے بھائی، میں شاید کسی سرکاری ملازم کا یہاں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے دائیں اور بائیں طرف اشفاق صاحب موجود ہیں، بلا کر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ایک خاندانی پس منظر رکھتے ہیں، اور یہ ان کو اگر ان کے اوپر آپ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یہ انشاءاللہ ابھی 15 دن کے بعد آپ اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہوں گے اور آپ کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ ہم چونکہ 2016 میں اپنے مرحوم قائد محبوب قائد کا ذکر نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رہ جائیں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مرحوم قائد نے
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर हमारे हाथ में दिया, तो जिस गांव में सरदार तनवीर इलियास साहब आप तशरीफ फरमाए, इस गांव के हर घर के ऊपर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहरा रहा था। और इंशाअल्लाह जिस क्वेश्चन के अंदर आप मौजूद हैं, ये 98% जो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि माजी का इसका रिजल्ट आके देखें। और फिर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, स्टेज से होके हम मुकर्रर जो होते हैं बाल का जज्बात में आकर हम बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, लेकिन तनवीर इलियास साहब ये बंदा नाचीज और मेरे भाई डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, डॉक्टर बशीर साहब और ये सारी टीम जो अभी आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं बाई नेम, हमने इंशाल्लाह अज़ान दी हुई है और इंशाल्लाह अपनी बसात और अपनी औकात के मुताबिक जो है वो हमने अपने काम को जारी और सारी रखना है। इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी सरदार तनवीर इलियास साहब, आपकी ज़ात के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर एक तो किस्मत आपका साथ दे रही है, दूसरा अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके ऊपर कुदरत भी मेहरबान हो रही है। अल्लाह करे कि हमारी मरहूमियों का अदाला जो है वो हो सकता है कि हल्का बस्ती बाग के लोगों बिलमुम और बिलखुसूस मैं ये आवड़े के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि शायद अल्लाह ने आपकी कोई ऐसी अदा अल्लाह आपको पसंद आई हो कि ये सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो किसी मसीहा की शक्ल में अल्लाह ताला ने आपको दिए हों। जनाब सरदार साहब, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपकी हल्का बस्ती बाग में जो आपने हल्का बस्ती बाग का इंतखाब किया है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो गुलदस्ता आपके साथ राजू का चल रहा है, आप हल्का बस्ती बाग नहीं, मैं पूरा बाग में ये वसूख और दावे के साथ कहता हूँ कि बरादरीज़म का भी आप यहाँ से खात्मा करके हमें देंगे। तो बाकी सरदार साहब, आपसे बस आखिरी यही गुजारिश करूंगा, दिन और रात आपकी जो है वो अभी इलेक्शन कैंपेन जा रही है, ना आप रेस्ट कर रहे हैं, ना आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम हैं वहाँ जा सकते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप जो है वो हमें जो है जो हमारी पब्लिक के अंदर कुछ रिजर्वेशन हैं, जो मामलात हैं, आप अपने अमल से, आप अपने खुलूस से, आप अपनी मोहब्बत से जो है वो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह वक्त के साथ प्रूव करेंगे। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचाए। हम इंशाअल्लाह अपनी बसात और हैसियत के मुताबिक अपना काम भी जारी और सारी रखेंगे। अब मैं चूँकि वक्त की जो है वो दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं जो 10 बजे से लेकर अभी तक जिन लोगों ने शायद दिन का खाना नहीं खाया है, मैं उन लोगों से जो है वो गुजारिश करूँगा कि अपने महबूब कायद का और अपने मज़हब मेहमानान ग्रामी का पूरा प्रोग्राम उठकर जो सुनकर वो आपने उठना है। जनाब एक दफ़ा फिर अपने भाई जनाब डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब और राजा साजिद साहब और जुमला जो हमारी टीम है, जुनेद जफर है, दाऊद मजदूर साहब हैं, मैं ये भी भूल गया सॉरी कि हमारे जो ये दाऊद मजदूर साहब हैं, हमारे भाई मजदूर साहब जो कन्ना साहब के साथ पीआर हो रह चुके हैं। एक बड़ा बैकग्राउंड था उनका, एक बड़ा वर्क था, लेकिन चूँकि मौत के आगे हर बंदा बेबस है। मैं इस मौका पर जनाब सरदार सगीर चुगताई साहब, सरदार अपना सगीर चुगताई साहब, राजा मंजूर साहब, मौलाना मोहम्मद अकबर साहब, राजा शरीफ साहब, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, राजा रशीद साहब, जो इस गांव की बहुत बड़ी शख्सियत थी, जो हमारे साथ मैं समझता हूँ कि एक बड़े विजन वाली शख्सियत हमारे सरों के ऊपर उनकी एक शख्सियत मौजूद थी, आज हम में नहीं है। उन सब लोगों को उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। याद जिंदा, सोबत बाकी। बहुत शुक्रिया।